हैदराबाद किंग्समैन की गल करते हैं मुसलसल चौथी शर्मनाक शिकस्त हैगी। तुहानू पता है छोटा टारगेट सीगा 145 का, फिर उन्होंने भी बचा नहीं सके। तो बड़ी तनकीद हो रही है कि इस टीम का रुझान ज़्यादा सोशल मीडिया उत्ते है, परफॉर्मेंसिस नहीं है। तो साइम अयूब बारे असी हमेशा गल की है कि पता नहीं कदों चलेगा। T20 वर्ल्ड कप भी गुजर गया, एशिया कप भी चल गया, 12.5 करोड़ रुपए भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है। जो मैं क्रिकेट क्लब्स जाते हैं तो मैनू नौजवान गिला करते हैं कि जी इनू तो 12.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया, तो साडा की कसूर है, सानू कोई 50 लाख भी नहीं लैंदा, साडी डोमैसटिक भी परफॉर्मेंसिस चंगी ने। मियाँ असगर सलीमी साहब मौजूद ने। मियाँ साहब तुसीं इंट्रो सुन लिया होना, साइम नू किन्ने मौके मिलने चाहिए तुहाडे सामने? कल दे असीं मैच की भी गल करिए, कोई इन्हां कोल जबरदस्त बॉलर भी नहीं सीगा हैदराबाद की। असीं गल करिए मोहम्मद अली नूं भी कुट पै गई, तो खास तौर पर हुनैन शाह ने 14 रन नहीं बचा सके आखिरी ओवर में, सीधी बॉल की है, इफ्तिखार ने छक्का मारता है। हाँ जी बिल्कुल तुहाडी गल है, बिल्कुल ठीक है। सब तो पहले तो असं अगर साहिब ते जाने ते साहिब नूं बल्कि अल्लाह ताला दा बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए ही कि बड़ी छोटी उम्र दे विच अल्लाह ताला ने उन्हां नूं इज्जत दौलत शोहरत सब दे नाल नवाजिया। हर तरफ उन्हां दी जिहड़ी है ना बल्ले बल्ले हो रही हैगी सी। लेकिन जदों ये फिटनेस मसाइल दा शिकार होए ने, तुहानूं याद होएगा कि जदों इंग्लैंड दे विच इन्हां दा ट्रीटमेंट हो रहा सी, और मजे वाली गल है कि पीसीबी ने बाकायदा तमाम दा तमाम तर जिहड़ा खर्चा जिहड़ा सी चुकिया है साइम अयूब दा। उत्थे भी एक लड़की दे नाल इन्हां दा एक स्कैंडल आया है, तस्वीरां सी, कुछ स्कैंडल बन गया सी, उहदे च हकीकत है या नहीं है, ये एक अलग बिल्कुल ने कम बैक कीता। उहदे बाद मेरा ख्याल है मुसलसल स्ट्रगल ही करते नजर आ रहे ने। ते मेरा ख्याल है कि अगर मैं तुहानूं पिछले प्रोग्राम च भी जिक्र कीता सी, हुण भी करांगा कि अगर PSL दे विच साइम अयूब जिहड़ा है अगर नाकाम हो गया, वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना कर सकिया, तो मेरा ख्याल है कि कौमी टीम वास्ते भी इसकी जगह बनानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान जिहड़ी टीम हैगी है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਬੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਰਫਾਨ ਮਿਨਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। काफी ऐसे प्लेयर है जेडे अगे जाके कौमी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जेडे माड़े खिलाड़ी होंगे, और मैं तुहानूं ये भी दस दियां 12.5 करोड़ रुपए दे विच साइम अयूब नूं खरीदा गया सी, ते इहदे विच ते पूरी एक टीम बन जांदी हैगी है। बिल्कुल। ते साइम अयूब ने तुहाडी दूसरा जिहड़ा तवज्जो हैगी सी, जिहड़ी तुसीं दूसरी गल कीती सी, बिल्कुल गल ठीक है कि सोशल मीडिया की ही तरफ साइम अयूब की बहुत ज्यादा तवज्जो है। एक प्लेयर जिहड़ा ना प्लेयर सब तो अच्छी परफॉर्मेंस देवे, उसके बाद जो मर्जी करे, गाना गावे, जुगता मारे, जो मर्जी करे, बंदा अच्छा भी लगता है। लेकिन एक बंदा एक प्लेयर जिहड़ा ना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और उहदी जिहड़ी सारी दी सारी तवज्जो जिहड़ी है सोशल मीडिया की तरफ या गेम के बाहर जिहड़ी चीज़ां होंदियां ने उन्हां दी तरफ अगर हो जाए, बिल्कुल जी, क्रिकेट छड़ के ना इस तरह के जिहड़े प्लेयर ने, तो वही काम कर लेना चाहिए जिन्हां दी तरफ उन्हां दा दिल मनदा हैगा। तो मेरा ख्याल है कि हाली भी संभलन का मौका है। जितों तक ओवरऑल है हैदराबाद किंग्समैन की गल की जा रही है, जिन्ने मैच होए ने तमाम के तमाम हार गए ने। कल वाला मैच भी देख लो, ठीक है जी, कल वाला मैच भी तुसीं देख लो कि उहदे विच आखिरी ओवर दे विच 14 स्कोर बड़ा अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन वो तुहानूं पता इफ्तिखार ने चौका मारिया, छक्का मारिया, ते वो भी जिहड़ा है ना, मेरा ख्याल है कि एक दो घरों जिहड़ा है ना जितनी नहीं आएगे। मियां साहब एक करोड़ तो ज्यादा दी कीमत है इन्हां दी, ना इन्हां कोई खास बॉलर है। मोहम्मद अली बारे कहंदे ने ये भजदा स्पिनर है, ते अगे फिर हुनैन शाह नूं लाता, तुहानूं पता इन एक्सपीरियंस है ज्यादा, इन्हां कोई तजर्बा भी नहीं है। ते कित्थे इन्हां कोल गलती हुई है, किसी ने अच्छा मशवरा नहीं दिता, एक लबूशा नूं कैप्टन बनाता जिहदी T20 विच भी परफॉर्मेंसिस नहीं है, ते फैंस बड़े कंसर्न जाहिर करदे पे। हाँ जी बिल्कुल, हुण छुके काफी मैच खेले ने, कम से कम चलो गलती दे नाल ही यार बंदा एक अद्धा मैच जीत लैंदा हैगा कि तुसीं PSL खेल रहे हैगे जे, ते कम से कम मेरा ख्याल है कि चलो हुण कल वाला मैच ते कम जिन्ने मैच वगैरह होए ने अपना नहीं जीत सकेगे। तो वही मेरी गल है, लबोशीन वाला भी मामला जिहड़ा गाना उन्हां दी कप्तानी दा भी बहुत ज्यादा जिहड़ी है ना एक तनकीद हो रही हैगी है। ते हुण देखो जिहड़े है ना, हालांकि साइम अयूब ते बहुत ज्यादा इन्हों ने तवक्कुआत कीतियां गईयां सी, इन्हां नाल मुआज ताकत है सी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्हां दा हाली तक कंबीनेशन ही नहीं बन सके। इन्होंने समझ नहीं आ रही कि असीं साडे जिहड़े गिने ना बैटिंग ऑर्डर किहड़ा होएगा, साडी बॉलिंग किहड़ी होएगी, साडी जिहड़ी फील्डिंग दा प्लेसमेंट होएगी वो किस तरीके नाल होएगी। इहदी वजह दे नाल चूंकि विजन नहीं हैगा, पता नहीं टीम मीटिंग दे विच
ਮੁਫਾਸਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤੇ 15 ਰਨ ਦੀ ਨਾਟ ਆਊਟ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 14 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਦੂਸਰਾ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣ ਔਰ ਅਗਰ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਡ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ PSL ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸਿਆਤ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ख्वाब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ख्वाब ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ख्वाब ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 15 20 25 30 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਟੂ ਅਰਲੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਲ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਡੇਵਨ ਕਨਵੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਚੈਪਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਸਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹਾਲੀ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਚ ਲੋ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਫਸ ਕੇ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਫਖਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫਖਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਵੀ, ਨਈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੋਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਥ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਲੀਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਨਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਮੁੰਡੇ UAE ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਅਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਤਬਾਦਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਸ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੱਭ ਜਾਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।